वाहिगुरु। प्रभु को सिमरह से तनवंते, प्रभु को सिमरह से पतवंते। प्रभु को सिमरह से जन प्रधान, प्रभु को सिमरह से जन परवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान। प्रभु को सिमरह से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी। सिमरन ते लागै जिन आप दयाला, नानक जन की मंगल वाला। नानक जन की मंगल वाला। ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु, लोक परलोक दे रखियक भगत वशल। बाणी के बहुत कलयुग दे अवतार, समर्थ गुरु प्रतख सतगुरु, पातशाहियां दी पावन पवित्र जोत स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी दी पावन पवित्र गोद दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी साध संगत जी। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश मेहर रहमत कीती है, दया कीती है। जीवन दे अनमोल सवास सफल करन दा महाराज जी ने समा बख्शिया। आओ जीवन दी इस अनमोल घड़ी नू, इस यात्रा नू सफल बना लईए। गुरु पासों असीस कृपा दया प्राप्त करके अपने जन्म नू सवासां नू सफल बना लईए। असी जदों बाणी कीर्तन कथा श्रवण करते हाँ, सानू लगदा, सानू महसूस हुंदा कि साडा जिहड़ा समा, साडी जिहड़ी घड़ी है वो लेखे विच लग रही है।
जे किसी नूं इंज पता लग जाए भी जो मैं कर रहा वो मेरा लेखे विच नहीं लग रहा, जां जे इंज पता लग जाए जो मैं काम कर रहा हाँ, जिस जॉब ते मैं जा रहा हाँ, मैनू एक दिन बाद, मैनू महीने बाद इहदी सैलरी पैसे नहीं मिलने, मन जिहड़ा है वो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। भाई जे मैं मेहनत करदा ना, मैनू मेरी मेहनत का फल जरूर मिलना चाहिए। जे तुसी सारे जां मैं गुरबाणी कीर्तन कथा करदा हाँ, जां तुसी श्रवण करदे हो, ते सानू इसदा फल अवश्य मिलना चाहिए। तो जे मैं इंज कह दिया इसका फल नहीं मिलता, तुसी एकदम हैरान हो जाओगे, उदास हो जाओगे। जे मैं कहां भी इसका फल सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलता, तां भी तुसी सोच विच पै जाओगे। पर ये चीज़ां हन सारिਆਂ ਨੂੰ भी नहीं मिलता और सारिਆਂ ਨੂੰ भी मिलता है, कई बार थोड़िया नूं भी मिलता है। शब्द गुरबाणी कीर्तन कथा का फल जिन्हों नहीं मिलता वो कौन ने, जिन्हों मिल जाता है वो कौन ने? बड़ियां सौखियां उदाहरणां हैं। सुखमनी साहिब जी दी पंक्तियां चल रही हैं। एक बड़ी प्यारी पंक्ति बाणी दी है, प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधानी एकाग्र चीत। जो गुरु की सिफत प्यार ते शरदा दे नाल चित ला के सुनदा जां करदा, सुनन ते सुनाउण तो बाद उसनूं सत करके मनदा है, उसदी सुनी ते पढ़ी जिहड़ी है वो प्रवान हुंदी है। जो केवल सुन लैंदा है, जो केवल सुना दिंदा है, चाहे सुनाउण वाला चाहे सुनन वाला, जे वो मनदा नहीं तो उसकी सुनी ते सुनाई चीज़ जिहड़ी है वो थाई नहीं पैंदी, फल नहीं उन्हों लगता। कई बार असी किसी की गल वल ध्यान नहीं देंदे, असी कहने भी दोबारा दसी। किसी दुकानदार कोलों सौदा मंगते हाँ, वो कई बार साडी गल नूं चंगी तरह नहीं पकड़ पाउंदा, सुनदा नहीं, वो कहंदा दोबारा बोलियो की मंगिया तुसी। जदों सौदा देने वाले नूं पता नहीं मेरे कोलों की मंगिया तो फिर गल थोड़ो बननी है। मतलब साडी वेदना, साडी आवाज़, साडी अंदरली जो खिच है वो साढ़े सतगुरु तक पहुँचनी चाहिए, तां जो सतगुरु जी नूं पता लग सके भी हाजिर है। महाराज जी कहते दुनिया धार्मिक कर्म बहुत करती है, दुनिया तीर्थां ते इतिहासक स्थानां ते बहुत जाती है, दुनिया गुरु घरां दे विच होर बहुत कुछ करती है, समाज विच बहुत कुछ करते हैं लोग, पुण्य दान। पर महाराज जी कहते तुहानूं एक सार वाली गल दसदे हैं भी प्रवान किन्हां दा हुंदा है, चाहे समाज विच है, चाहे गुरु घर है, चाहे किते मंदिर मस्जिद विच है। जे कोई पुण्य सेवा सिमरन कर रहा, सुन रहा रब की गल जां सुना रहा है, किस दी थाए पैनी है, किस दी प्रवान होनी है, किस दी हाजरी लगनी है, मैं तुहानूं सुना रहा, मेरा पहुँच रहा है, मेरा सुनिया तुसीं कि तुहाडा प्रवान हो रहा है, हो जाएगा। पर इस तरह होएगा किवें? सेवक सिख पूजन सब आवे है, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। सेवक सिख पूजन सब आवे है, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। जदों कोई अपने सतगुर दी आज्ञा या हुक्म नूं सत करके मनदा जां मालक दी नौकर मन लैंदा, तां
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇ ਕਰੇ ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਈ ਨਾ ਕਾਏ ਪਾਏ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪੁੰਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਰ ਕਵਹੂ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਓ, ਮਨ ਕਰ ਕਵਹੂ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਕਰ ਕਹੋ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੋ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਿਆਲ, ਹੋਰ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਖੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਖੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂ, ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਿਓ। ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਸੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ,
ਸੋ ਸ਼ਮਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿਲ ਤਿਲ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਹੋਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਧਨਵੰਤੇ, ਅਮੀਰ, ਧਨਾੜ। ਧਨਵੰਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨਾੜ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ, ਧਨਵਾਨ, ਧਨਵੰਤੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਮੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੂਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ, ਜੋ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੜਫ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਬੇਮੋਹਤਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਨਾੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਧਨਵੰਤੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧਨਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰੀ ਹੋਵੇ। ਧਨਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਭਜਨ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੁੰਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੜਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਦਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਪਤਵੰਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ, ਕੁਲਵੰਤ, ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਭਗਵੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨਵੰਤ, ਪਤਵੰਤ, ਕੁਲਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਭਗਵੰਤ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਧਨਵੰਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਚੰਗਾ। ਜਿਸ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਸ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਜ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਤਵੰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ
इस लोक दे विच ते उस परलोक दे विच भी, उसनूं अज भी ते उसनूं कल भी, उसनूं इस जगह भी ते दुनिया दी होर किसी जगह भी। ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभापे मिले, मतलब उसनूं इज्जत मिलती है। महाराज जी कहते रे रे दरगे कहे ना को, आओ बैठ आदर शुभ देव, उहाँ मैली पावे तू बासा, जन्म मरने होए बिनासा। ਉਹ जो लोक ਹਨ ਉਹ दरगाह ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ हर जगह ਦੇ ਵਿੱਚ, हर लोक ਦੇ ਵਿੱਚ, हर समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ शोभा मान वडियाई इज्जत पाउंदे ने। इस करके प्रभु को सिमरे से पतवंते, वो बहुत ही इज्जत वाले लोग हन। प्रभु को सिमरे से जन परवान, परमात्मा नूं याद करन वाले जन दे रूप दे विच प्रवान हुंदे ने। जां इंज कह लईए उन्हां नूं दुनिया मनदी है, जां मन्ने परमन्ने भी कह सकते हैं। उन्होंने लोग बहुत सत्कार देंदे हन, वो प्रवान होंदे हन, उन्हां दी उड़ीक कीती जांदी है, उन्होंने लोग नाल लैके तुरदे ने। कौन? जिहड़े प्रभु नूं सिमरदे हुंदे हन वो जन प्रवान हन, उन्हां दी शोभा हुंदी है। प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, वो बहुत चंगे पुरख हुंदे हन। जिवें असीं किसी नूं इज्जत दे नाल प्रधान साहब कहीदा ना, प्रधान जी कहीदा, सो महाराज जी कहंदे वो प्रधान पुरख हुंदे ने। प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, उन्हां नूं प्रधानगी वो प्रधान हुंदे ने, गुरु दे लई वो प्रधान हुंदे ने। कौन? जो अपने सतगुरु नूं याद करदे ने, जो अपने सतगुरु दा सिमरन करदे ने। वो इत्थे भी राजे ते उत्थे भी राजे, वो इत्थे भी अमीर ते उत्थे भी अमीर, वो इत्थे भी खुश ते उत्थे भी खुश, उन्होंने इत्थे भी अहुदे ते उत्थे भी अहुदे, सारे पासे अहुदे ही अहुदे। किवें? प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान। महाराज जी उन्होंने वडियाई दे देंदे ने, महाराज जी उन्होंने शोभा दे देंदे ने, महाराज जी उन्होंने अहुदे दे देंदे ने। जो अपने परमेश्वर रब नूं याद करदा है जां सिमरन करदा है। प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे के सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे। बेमोहताजे, बेमोहताजे मतलब एक हुंदा मोहताज, एक बेमोहताज। भगत फरीद जी की बाणी दे विच पंक्ति है, फरीदा बार पराईए बैसना साई मुझे ना दे, जे तू इवें रखसी जियो शरीरो ले। जिंदगी दे विच बंदा किसे दा मोहताज ना बने, ये भी अरदास करनी चाहिए। जे जीवन दे विच मोहताजी करनी केवल एक दी महाराज जी कहंदे होनी चाहिए है, वो है साडा सतगुर। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। जे भगत फरीद जी कहते जे मैनू मोहताज बना दिता किसी दे बार ते, किसी दे दर ते, किसी दे दरवाजे ते मैनू सुट दिता, ते इदां दी लाइफ, इदां दी जिंदगी जिहड़ी है उसनूं गुलामी वाली जिंदगी कहंदे ने। मोहताजी जड़ी है ये भी तो सत्संग जी एक दुख है, या दूसरे लफ्जां विच इसनूं गुलामी भी कह सकते हैं। गुलामी मोहताजी जड़ी है वो चंगी नहीं हुंदी, वो मनुख नूं परेशान करती है, जिंदगी दे विच खुशहाली नहीं आण दिंदी। इस करके जो अपने सतगुरु नूं याद करदा है, अपने प्रभु दा प्यारा बनदा है, सिमरन करदा है, महाराज जी कहंदे ओ बेमोहताजे हो जांदे ने, ओ मोहताज नहीं रहिंदे किसे दे, ओ किसे दे मोहताज नहीं रहिंदे, ना बचपन विच, ना जोबन विच, ना बुढ़ापे विच। आम करके अक्सर बुढ़े लोग कह दिंदे ने असीं बुढ़ापे विच मुहताज हो जांगे। क्यों भाई? तू क्यों मोहताज हो जाएगा?
तू मोहताज नहीं हो सकता, तेनों गुरु मोहताज नहीं करेगा। मुखिया प्याए प्याओ बैठको दैन, जे तू गुरु नाल जुड़िया रहेगा तैनों बैठे नूं भी लंगर पानी प्रशादा पीन नूं दुध मिलेगा, हर चीज़ पदार्थ मिलेगी। पर तू सिमरन करी, जवान बहुत प्यारी मिठी रखी, तेनों बैठे नूं सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। ते जे तू अपना सुभाव अपनी जुबान अच्छी ना रखी, फिर तू जिथे मर्जी बैठी, फिर तेन कुछ भी नहीं मिलना। मुखिया प्याओ बैठको दैन, बैठे नूं मंजे ते। ये आखिरी जिहड़ा पड़ा है बुढ़ेपा उहदी गल कीती है भी तैनूं बैठे नूं सब कुछ मिल जाएगा, पर तू रब नूं याद रखी। रब नूं याद रखना अंदर गुणा नूं मतलब प्रगट करना, प्राप्त करना, चंगा सुनना, चंगा बोलना। जे कोई चंगा बोले ना, जे कोई चंगा सुनावे ना, जे कोई चंगा सुने ना, फिर उन्होंने कौन कुछ दिंदा जी? कोई कुछ नहीं दिंदा। इस करके जिवें मैं पिछले दिनों च बेनती की है, समा रंग हालात सुभाव ये बदलते हैं, बंदे नूं समय दे नाल बदल जाना चाहिए। जो बदलदा नहीं वो जिंदगी दे विच बहुत वड्डा धोखा खांदा है। अपनियां गलतियां तो बंदे नूं सिक्ख्या लैनी चाहिए, ठोकरां तो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ज्यों ज्यों बंदे दी एज वधदी जाती है उसनूं सियाणा हो जाना चाहिए, उसनूं अपना वर्तारा वर्ताओ दे विच बहुत नरमी, बहुत मिलापड़ा सुभाव लै आउणा चाहिए। ये चीज़ां जिहड़ियां फिर सानूं मुहताज होण तो रोक सकदियां हन। ते जिंदगी दे विच जे एक बजुर्ग दा बुढ़े दा सवार आ, पहला ही अड़ब दा अड़ब सारे टब्बर नूं वो वक्त पाई रखे, ते फिर मुखिया प्याओ बैठको दैन, फिर रोटी नहीं मिलनी। गुस्ताखी माफ, थोड़ा निभ जाना पैना, थोड़ा अपने मुख ते रसना ते कंट्रोल रखना पैना, ते फिर ही सब कुछ मिलेगा। इस करके महाराज जी कहते तैनू मोहताज नहीं होने दिंदा, पर रब्बी गुणा दा धारनी बन के रही, सच दे नाल जुड़ के रही, फिर तैनू मोहताजी नहीं होएगी। ते जे तू गुरु तो दूर रहेगा तो आप ही अवगुण अंदर पैदा हो जाने ने। जुबान सही नहीं रहनी, देखना सही नहीं रहना, चलना फिरना सही नहीं रहना, मन मर्जियां जो बंदा करता तो फिर उहदे लई प्रॉब्लम आनी ही आनी है। इस करके जो अपने सतगुरु नूं याद करदा है, रब नूं याद करदा है, गुणां नूं धारण करदा है, चंगी सोच चंगी नीति दे नाल जीवन नूं बतीत करदा है, बड़े प्लान दे नाल जिंदगी नूं जिउंदा है, ते उहनूं मोहताज नहीं होना पएगा। इस करके नियम डिसिपलिन ये हर फील्ड दे विच बहुत जरूरी है। जिथे मर्जी चल जाओ, स्कूल कॉलेज दे विच, समाज दे विच, घर दे विच, जिथे भी मर्जी डिसिपलिन दा बहुत होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा। फिर सारी हर तरह की सफलता मिलेगी। किसी नूं किसी दे अगे डिगना नहीं पेगा, मोहताज नहीं होना पेगा। हर बंदा अपने आप दे विच राजा होएगा, चाहे उस कोल दुनिया के पदार्थ होण चाहे ना होण। जिसनों फकीरी मिल गई, जिसनों नाम मिल गया, जिसनों गुरु की बख्शिश मिल गई, ओ राजा है, ओ बेमोहताज है। सो प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे। महाराज जी कहते ओ जिहड़े लोग हैं वो असल दे विच राजे हैं, बादशाह हैं। बादशाही केवल ध्यान देना, बादशाही केवल सानू इदा लगता है लोग वोटां पाउंदे ने 5 साल बाद ते राजे बन जाते हैं। महाराज जी ने उन्होंने राजे मन्निया ही नहीं। जो असी बनाउंदे आ ना चुन के, वो राजे थोड़ो ने। राजा उसनूं कहंदे ने जिहड़ा रज जांदा है, ते जिहड़े असीं 5 साल कुर्सी ते भाउंदे आ वो मुड़ के उतरदा ही नहीं कुर्सी तो, वो दूसरे नूं नुकसान उहदा कर दिंदा, कहंदा कुर्सी ना छड्डो मर जावांगा, 5 साल होर 5 साल होर 5 साल होर। इहदा मतलब उहदे भुखा होया, उहदे पद दा भुखा, उहदे अहुदे दा भुखा, वो रज्जिया ही नहीं ते वो राजा करदा, वो राजा करदा
ਸਾਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਨਵਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਰੋਕਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਖਿਸਕ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਮਲਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੀੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆਠ ਦਮ ਕੋ ਸ਼ਿਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸਦਾ ਅਬਨਾਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਅਬਨਾਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਬਨਾਸੀ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿਟਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਮਿਟਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸਦਾ ਅਬਨਾਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦੇ ਅੱਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਇਆਵਾਨ ਕਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਲਾਇਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਰੱਬ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿਆਲ ਹੈ ਬਈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵਰਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਿਆਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਣ ਤੇ ਅਤੁੱਲੇ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ ਕਿਆ ਜਾਨੋ, ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਫੇ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਿਆ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਧਨ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਧਨ ਰੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਰੁੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਡਾਕੂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਵਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਬਟੂਆ ਝੱਟ ਕਢਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਗਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਨੂੰ ਚਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
इस करके महाराज जी कहते ने तू नाम धन बहुत कीमती है, इसनों जे प्राप्त करना है ते अपने सतगुर दी दया दा पात्र बन। दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साज वखाना। तेनों सच दा मार्ग दयालु प्रभु परमात्मा ही पर दया दा पात्र तू तां बनेगा जे तेरे विच रब्बी गुण होणगे। एलिजिबिलिटी होएगी जे तू योग होएगा भर्ती हो जाएगा। किसी ने 10 पास कीतियां ना होण ते 6.5 फुट लंबा गभरू 18 साल का गए मैनू भर्ती कर लो, वो कहते तेनों भर्ती नहीं करना क्योंकि तू तो 10वीं मैट्रिक पास नहीं। पढ़ाई भी चाहिए है ना, योग्यता भी चाहिए है ना, कला शरीर थोड़ा चाहिए। 3.5 मन देहोरी चले आने पानी अन्न आयो बंदा दुनी विच बातें सुनी वन मलकत मौत जापसी सब दरवाजे भन तिन्हां प्यारियां भाइयां अगे दिता वन। वेखो बंदा चलिया चौधड़ियां दे कन। इत्थे लंबे उच्चे शरीरां दी गल नहीं, मोटे पतले शरीरां दी गल नहीं, तिखे नैना नैन नक्शां दी गल नहीं। इत्थे ते भावना दी गल है, इत्थे ते प्रेम दी गल है। इत्थे कोई वड्डा होवे कद काड़ विच छोटा होवे, काला होवे गोरा होवे, कोई जिस तरह का मर्जी होवे, इत्थे रब नूं ओह सोहना नहीं लगदा। एक सोहना चादर लैके सुता होया 6 फुट का, वह काहदा सोहना? वो तो महाराज जी कहते मुर्दा है। गुस्ताखी माफ सुन के गुस्सा ना करया करो, मैं बाणी मुताबक ही बोलता हुन्ना, मैं बाणी मुताबक ही कहता हुन्ना। महाराज जी की बाणी में लिखिया मुर्दा शरीर हन, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नाही भगवंत। मुर्दे ने उठाओ, मुर्दा की करता? उठता ही नहीं। गुस्ताखी माफ सच्ची गल है। मुर्दे नूं कोई दोने हत्थां दे नाल जोर ना हिलाओ, मुर्दा नहीं उठेगा क्योंकि वो मुर्दा है ना। तो जिहड़ा नहीं उठता बाणी दे विच कह दिता मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जिहड़ा उठाउण दे नाल भी नहीं उठदा, जिहड़ा गुरु दे नाल जुड़दा नहीं, वो मुर्दा है। अत सुंदर कुलीन चतर होएगा, तू लोगों को हरा देंदा होएगा गल्लां नाल। बड़ी तेरी महल्ले पिंड देश विच जय जयकार होएगी, लोगों को हरा देंदा होएगा, बड़ा सोहना सुंदर होएगा, बड़ा ज्ञान दियां गल्लां करदा होएगा। अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत। मृतक कहिए नानका जे प्रीत नाही भगवंत। ओए पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ, सौ के जिंदगी बतीत कर लई पैरी कुहाड़ा मारिया। गाफल अपने हाथ, जिंदगी दे सवास पता किन्ने कीमती ने। जिहड़ा बंदा मर लगदा है, डॉक्टर नूं कहा जाता भी इनू 1-2 दिन ते ये जी सकदा है, फलाने बंदे ने बाहरों आना, वो कहता नहीं ये सवास नहीं, तो उन्होंने कहे भी तू मुल लै आ, सवास मिल जाणगे। अज साडे कोल सवास ने ना, सानू पता ही नहीं लगता भी सवासां दी कीमत किन्नी है। जिदन सवास निकलने हैं या निकल जाने हैं, एक मर रहे बंदे नूं पुछया जाए जिउणा चाहुंदा है, वो अखां दे विचों नीर ही वगाई जाएगा, वो बोल नहीं सकता। वो कहता मैं जीवना चाहुंदा, मैं मरना नहीं चाहुंदा, पर मेरे सवास निकल रहे हैं। इस करके साह बहुत कीमती ने, सवास बहुत कीमती ने। इन्हां सवासां नूं क्योंकि सौ के जिन्ने साडे सवास वेस्ट होंदे ने, उन्ने जागृत अवस्था विच वेस्ट नहीं होंदे। प्रभु दे प्यारे, रब दे प्यारे, तुसीं आम करके देखना बड़ी लंबी आयु भोगदे ने, क्योंकि जिहड़ा बंदा घट सौंदा है ना, वो हमेशा तंदुरुस्त रहिंदा है। ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਬਹੁਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਟਿਕ ਟਿਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ, ਲੰਬਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ 5 ਸਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ 2 ਹੀ ਲਏ, 3 ਸੇਵ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਸ।
ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਵਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਜੋਵਨ ਸਾਸ ਹੈ ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇਹ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮਨਾ ਆਵੀ ਟੈ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਆਲਤਾ ਉਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਜੇ 10 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ 8:30 ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਏਗਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਗੁਰੂ। ਲੰਘਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇਗਾ। ਬੇਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ 10 ਜੀ 20 50 ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਇਹ ਬਣੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੇ ਰਵਾਲਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੇ ਰਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪਾਰੀ ਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿੰਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।